नमस्कार गुड मॉर्निंग। आज फेब्रुआरी 12 तारिख गुरुवार। आज दिन भरी अनेक बड़ गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक आसीचे। आज भारत बंद जानतु कौन बंद रहिबो कौन खोला रहिबो। अन्यपटे ग्रेजुएशन करिबा परे झियो मानक मिलिबो 1 लाख टंका, चाषी मानक मिलिबोनी पीएम किसान योजना। एहीपरि अनेक बड़ खबर आसीचे। तेबे आसंतु आज सकाळ आसीथिबा 20टी बड़ खबर उपरे नजर पकाइबा। नंबर 1 आज भारत बंद। केंद्रीय श्रमिक संगठन और स्वाधीन फेडरेशन माने आज भारत बंद देशव्यापी डाकरा देइचंती। तेबे आजिर एही भारत बंद सकाळ 6टा रु संध्या 6टा पर्यंत हेबो। तेबे ओडिशा रे एही बंद को कांग्रेस समर्थन करिछि। आजिर एही बंद को सफल करिबा को राज्यवासी को आह्वान देइचंती श्रमिक संगठन। तेबे जानंतु कोन बंद रहिबो। आज सरकारी कार्यालय बंद रहिबो, बैंकिंग सेवा बंद रहिबो, रास्ता रे गाड़ी चलाचल मध्य बंद रहिबो, स्कूल कॉलेज बंद रहिबो, दुकान बाजार बंद रहिबो, एहा सहित पेट्रोल पंप मध्य बंद रहिबो। कौन खोला रहिबो जानंतु। डाक्तरखाना एवं चिकित्सालय खोला रहिबो, सरकारी कार्यालय खोला रहिबो, विमान बंदर मध्य खोला रहिबो, एटीएम सहित अति आवश्यक जिनिस खोला रहिबो। नंबर 2 फाइन कमिबो एवं कोहळ हेबो कहिले परिवहन मंत्री। पीयूसीसी को हाईकोर्ट खारज करिबा परे निजर प्रतिक्रिया रखिचंती परिवहन मंत्री विभूति भूषण जेना। समस्त को पीयूसीसी करिबा बाध्यतामूलक कहिले परिवहन मंत्री। से कहिचंती जेउ कथा आमे कहूथिलु लोकंको आवेग थिला जे पीयूसीसी हठात बोझ भली होईगला बोली। बाध्यतामूलक किछि नुआ नथिला। गाड़ीटीए थिले पीयूसीसी आवश्यक। जेमिति फिटनेस दरकार, लाइसेंस दरकार, सेमिति पीयूसीसी रो बाध्यतामूलक मध्य थिला। हठात कार्यकारी करा जिबारु लोकमाने भाबिले एहा बोझ होईगला। जेहेतु ओडिशार वायु प्रदूषण हेउचे एहा बाध्यतामूलक करिचंती सरकार। मन कहूछि किछि नुआ करिबा पई, हेले पाखरे संबळ नाही। तेबे व्यस्त हुंतु नाही। मधुलिका एंटरप्राइजेस एबे बुझिबो आपणक मन कथा। क्षुद्र शिल्प ठारु नै मध्यम शिल्प पई सुलभ मूल्य रे जोगाई देबो समस्त प्रकार मेसिन और रॉ मटेरियल, जहाकु नै आपण सहज रे आरंभ करि परिबे नुआ एक व्यवसाय। अधिक जानिबा पई आज ही कॉल करंतु। नंबर 3 तैयारी हेब 65टी नुआ बहुमुखी बात्या आश्रयस्थल। मुख्य शासन सचिव अनु गर्ग अध्यक्षतार गतकाली ओडिशा राज्य विपर्यय परिचालना कर्तृपक्ष ओरमासर 38तम परिचालना परिषद बैठक अनुष्ठित होईछि। खारबेल भवन स्थित सम्मेलन कक्ष रे बैठक होईथिला। तेबे बैठक रे अन्य मानकर मध्यरे अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव अरविंद कुमार पाढ़ी, अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव एहा सहित अग्निशम विभागर महानिर्देशक मध्य उपस्थित थिले। निष्पत्ति निया जायछि कि राज्य रे 30 जिल्ला रे 10,000 ग्राम रे गोष्ठी भित्तिक विपर्यय परिचालना योजना कार्यकारी होईछि। सेहिपरि 314 ब्लॉक रे 2295टी ग्राम पंचायत स्तर रे द्वितीय पर्याय रे एही योजना कार्यकारी हेबाकू निया जायछि निष्पत्ति। एहा सहित राज्य रे आउ 500 नूतन बात्या आश्रयस्थल निर्माण करबाकू मध्य एही बैठक रे निष्पत्ति होईछि। नंबर 4 खूब शीघ्र उद्घाटन हेबो 20टी पुलिस जिले में नूतन साइबर थाना। राज्य में बढ़ुवा साइबर ठकई एवं अर्थनैतिक अपराध को रोकने ओडिशा पुलिस पक्षर व्यापक प्रस्तुति करा जाउछि। एही परिप्रेक्षी में गतकाली राज्य पुलिस मुख्यालय रे आरक्षी महानिर्देशक जोगेश बहादुर खुरानिया अध्यक्षतार एक उच्चस्तरीय बैठक अनुष्ठित होइथिला। एथिरे राज्यर 20टी जिले में नूतन साइबर थाना स्थापन करने को सरकार को प्रस्ताव दि जाइए। खूब शीघ्र यह थानागुड़िक उद्घाटन करा जाई साधारण लोकमानंकर सेवारे नियोजित करा जिवो। एहा सहित चलित मास 20 तारिख रु 27 तारिख पर्यंत एक स्वतंत्र ड्राइव आयोजन करने को डीजीपी निर्देश देइचंती। नंबर 5 किन्नर हत्याकारी को एनकाउंटर। किन्नर हत्या मामला रे बड़ एक्शन। अभियुक्त को पिपिली उतरा छकरे एनकाउंटर करा जाइछे। पुलिस रो गुली रे अभियुक्त आहत। अभियुक्तर बाम गोड़ रे बाजिची गुली। आहत अभियुक्त को कटक स्थानांतर करा जाइछे। किन्नर को हत्या प्रतिवाद राजधानी रे तातीचंती किन्नर संघ। हत्याकारी को गिरफ दाबी रे राजरास्ता को ओह्लाइचंती किन्नर। निकटरे भुवनेश्वर उत्तरा निकट सिफा ठारे किन्नर को हत्या करा जाइथिला।
ଦୁଇ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ବାଇକ୍ରେ ଆସି ଅଞ୍ଜଳିଙ୍କୁ ଛୁରୀ ଭୁଷି ହତ୍ୟା କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ପୁଲିସ ଏକାଧିକ ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ଯାଞ୍ଚ କରିବା ସହିତ ଛାନଭିନ୍ ଜାରି କରିଥିଲା। କିଛି ଯୁବକ ତାଙ୍କୁ ଛୁରୀରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ସହଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଫୋନ୍ ଯୋଗେ ଜଣାଇଥିଲେ କିନ୍ନର। ପରେ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଧରିବାକୁ ଯାଇ ପୁଲିସ ଏନ୍କାଉଣ୍ଟର କରିଛି। ନମ୍ବର 6 ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ ପୂର୍ବରୁ ଆସନ୍ତା 16 ତାରିଖରେ ବସିବ ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ। ଆସନ୍ତା 16ରେ ବସିବାକୁ ଯାଉଛି ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ। ବିଧାନସଭା ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ ପାଇଁ ଏହି ବୈଠକ ବସିବ। ତେବେ ଦିନ 11:30ରେ ବାଚସ୍ପତି ସୁରମା ପାଢ଼ୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏହି ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ ବସିବ। ଆସନ୍ତା 17 ତାରିଖରେ ବିଧାନସଭାରେ ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ନମ୍ବର 7 ଆଞ୍ଚଳିକ ବିକାଶରେ ନୂଆ ଗତି ସୃଷ୍ଟି କରିବ ଗ୍ରୀନଫିଲ୍ଡ କରିଡର। ରାୟପୁର ବିଶାଖାପାଟଣା ଆର୍ଥିକ କରିଡର କେବଳ ଏକ ସଡ଼କ ପ୍ରକଳ୍ପ ନୁହେଁ, ଏହା ପୂର୍ବ ଭାରତର ଆର୍ଥିକ ମାନଚିତ୍ରକୁ ବଦଳାଇ ପାରିବ। ଭାରତମାଳା ପରିଯୋଜନାରେ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏହି 6 ଲେନ୍ ଗ୍ରୀନଫିଲ୍ଡ କରିଡର ଛତିଶଗଡ଼, ଓଡ଼ିଶା ଓ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶକୁ ଯୋଡ଼ି ଆଞ୍ଚଳିକ ବିକାଶରେ ନୂତନ ଗତି ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ପ୍ରାୟ 465 କିଲୋମିଟର ଲମ୍ବା ଏହି କରିଡର ଛତିଶଗଡ଼, ଓଡ଼ିଶା, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ରାୟପୁର ନିକଟସ୍ଥ ଅଭନପୁରଠାରୁ ବିଶାଖାପଟ୍ଟନମ ନିକଟସ୍ଥ ସର୍ଦାବରମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଯୋଗ କରିବ। ପ୍ରାୟ 16,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମାଣାଧୀନ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ଯାତାୟାତ ଏବଂ ଦ୍ରୁତଗତିର ସାମାଜିକ ବିକାଶ। ନମ୍ବର 8 ଦୁଇ ନଦୀର ସଙ୍ଗମ ସ୍ଥଳରେ ଆନିକୋଟ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ। ବରଗଡ଼ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗ୍ରିଣ୍ଡାଲା ନିକଟରେ ପ୍ରବାହିତ ଜିରା ନଦୀ ଏବଂ ରାଞ୍ଜି ନଦୀ ସଂଯୋଗସ୍ଥଳ ବା ଦୋମୁହାଣୀ ନିକଟସ୍ଥ ନଦୀରେ କରାଯିବ ଆନିକୋଟ ବା ଷ୍ଟୋରେଜ। ଏଥିପାଇଁ ବୁଧବାର ଦିନ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ସରିଛି। ବରଗଡ଼ ବିଧାୟକ ଅଶ୍ୱିନୀ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏହି ସର୍ବେକ୍ଷଣ ସମୟରେ ଗ୍ରିଣ୍ଡାଲା ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସହିତ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ନଦୀରେ ଆନିକୋଟ ହେବା ସହିତ ପୋଲ ନିର୍ମାଣ ହେବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ପଡ଼ୋଶୀ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାକୁ ରାସ୍ତା ସଂଯୋଗ ହୋଇପାରିବ। ନମ୍ବର 9 ମାଓବାଦୀ ମୁକ୍ତ ହେବ ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ପଦ୍ମପୁର ଉପଖଣ୍ଡ ପାଇକମାଳା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ଜଙ୍ଗଲରୁ ପ୍ରଥମେ ଜିଲ୍ଲାରେ ମାଓ ସଂଗଠନ ସକ୍ରିୟ ବିସ୍ତାର କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ମାଓବାଦୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବଢ଼ି ଚାଲିଥିଲା। ମାଓବାଦୀଙ୍କ ହିଂସା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା। ଠିକାଦାର କ୍ୟାମ୍ପ, ଜଙ୍ଗଲ ପୋଡ଼ିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ମାଓବାଦୀମାନେ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ କରୁଥିଲେ। ଏବେ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି ମାଓବାଦୀ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମାଓମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବ ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ପର୍ବତ। ଚାଲିଛି ରଣକୌଶଳ। ମାର୍ଚ୍ଚ ସୁଦ୍ଧା ଏହା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପୋଲିସ ଡିଜି। ନମ୍ବର 10 ଓଡ଼ିଶାରେ କେତେ ସୁରକ୍ଷିତ ମହିଳା? ମହିଳା ବିରୋଧୀ ଅପରାଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରାଜ୍ୟର ଉଦ୍ବେଗଜନକ ଚିତ୍ର। ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ 2000ରୁ ଅଧିକ ମହିଳା ଅପରାଧ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିବା ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ମହିଳା କମିଶନ। ଘରୋଇ ହିଂସା ମାମଲା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଥିବାବେଳେ ମହିଳା ଅପରାଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗରେ ରହିଛି ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟି। ଉଦ୍ବେଗଜନକ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ରାଜ୍ୟ ମହିଳା କମିଶନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ହୋଇଥିବା ମହିଳା ବିରୋଧୀ ବାର୍ଷିକ ରିପୋର୍ଟ। 2024-25 ବର୍ଷରେ ରୁଜୁ ହୋଇଛି 2064ଟି ମହିଳା ଅପରାଧିକ ମାମଲା। ତେବେ 1877ଟି ମାମଲା ସମାଧାନ କରିବାର ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି ମହିଳା କମିଶନ। ମହିଳା ଅପରାଧରେ ସବୁଠାରୁ ଶୀର୍ଷରେ ରହିଛି ଘରୋଇ ହିଂସା। 852 ରୁଜୁ ହୋଇଛି ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ। ନମ୍ବର 11 ଫେରିଲା ୟୁପିଏସ୍ସି ଭୟ। ୟୁପିଏସ୍ସି ପାଇଁ ପୁରୁଣା ଫାଇନ୍ ପୈଠ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହାଇକୋର୍ଟ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି ଚରମ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଏହାପରେ ଏବେ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଟାଣ ଖରାରେ ଲାଇନ୍ ଲଗାଇବାର ଭୟ ପୁଣି ଥରେ ଦେଖାଦେଲାଣି। ଗତ 1.5 ମାସ ଧରି ଏହାକୁ ନେଇ ଛକାପଞ୍ଝା ଚାଲିଥିଲା। ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେବଳ ଡାଇଲଗ ଉଡ଼ାଇ ଚାଲିଥିଲେ। ତେବେ ସେ ସମୟରେ ବିନା ଫାଇନ୍ ପୈଠରେ ୟୁପିଏସ୍ସି ମିଳିବା ନେଇ ବି ସରକାର କହିଥିଲେ। ହେଲେ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଏପରି କ'ଣ ହେଲା ଯେ ପୁରୁଣା ନିୟମ ଉପରେ ମୋହର ମାରିଦେଲେ ବିଚାରପତି। ନମ୍ବର 12 କନକବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହଦେଓଙ୍କୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି। କନକବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହଦେଓଙ୍କୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଚାଲିଥିବା ନିର୍ବାଚନୀ ମାମଲା ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ଏହା ସହିତ ବିଜେଡିର ପରାଜିତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସରୋଜ ମେହେରଙ୍କୁ ଜବାବ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। 4 ସପ୍ତାହ ପରେ ମାମଲାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ହେବ। 2024 ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ କନକବର୍ଦ୍ଧନ
ସୁଦର୍ଶନ ସିଂଦେଓ ନିଜ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ରରେ ମିଥ୍ୟା ସତ୍ୟପାଠ ଦାଖଲ କରିଥିବା ନେଇ ବିଜେଡିର ପରାଜିତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସରୋଜ ମେହେର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ। ନମ୍ବର 13 ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିରେ ହେବ ଭୋଜି। ଗାଁ ଗାଁରେ ହେବ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଭୋଜି। ବିବାହ, ଜନ୍ମଦିନ ଭୋଜି ଭଳି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ପିଲାଙ୍କୁ ଭୋଜିରେ ମିଳିବ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହି ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ମହିଳା ଶିଶୁ ବିକାଶ ବିଭାଗ ଚିନ୍ତା କରୁଛି। ଆସନ୍ତା 3 ମାସରେ ହେବ ଏହି 3000 ସୁଭଦ୍ରା ଶକ୍ତି ମାର୍ଟ। ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଘର ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ। ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ମହିଳା ଦିବସରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 5000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଭେଟି ଦେବେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ। ନମ୍ବର 14 ପୁଣି ଆଇଏଏସ୍ ସ୍ତରରେ ଅଦଳ ବଦଳ। ଆଇଏଏସ୍ ସ୍ତରରେ ଅଦଳ ବଦଳ। ପୁଣି ଥରେ ଅଦଳ ବଦଳ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଡି ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ରେଡ୍ଡି ହେଲେ ଇଡ୍କୋ ଏମ୍ଡି। ସେହିପରି ରଶ୍ମିତା ପଣ୍ଡା ହେଲେ ଏମ୍ଏସ୍ଏମ୍ଇ ସଚିବ। ସୁରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ମୀନାଙ୍କୁ ସିଏମ୍ଜେଆଇର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିଛି। ନମ୍ବର 14 ଦିଲ୍ଲୀରେ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ବଡ଼ ଉପହାର। ଲକ୍ଷପତି କରିବେ ରେଖା ଗୁପ୍ତା ସରକାର। ଦିଲ୍ଲୀର ବିଜେପି ସରକାର ଲକ୍ଷପତି ବେଟିଆ ଯୋଜନା ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେଖା ଗୁପ୍ତାଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ମୋହର ବାଜିଛି। ଏହା ସହିତ 2008ରେ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିବା ଲାଡ୍ଲି ଯୋଜନାକୁ ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଯାଇଛି। ଲକ୍ଷପତି ବେଟିଆ ଯୋଜନା ଶୁଭାରମ୍ଭ ଅନୁସାରେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କରିବା ପରେ ଝିଅମାନଙ୍କୁ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ରାଶି ଦିଆଯିବ। ପୂର୍ବରୁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଓ ବିହାର ଭଳି ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ମହିଳା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରତି ମାସ ଅର୍ଥାତ୍ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ସହାୟତା ଦିଆଯାଉଛି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ। ଏବେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ମଧ୍ୟ ମହିଳାମାନେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କରିବା ପରେ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପାଇବେ। ନମ୍ବର 16 30 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳିଲା ଝଟକା, ମିଳିବନି କିଷାନ ଟଙ୍କା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର 2019 ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ କୃଷକମାନଙ୍କୁ। ଏହି ଯୋଜନାରେ 21ତମ କିସ୍ତି ଦିଆସରିଛି। 22ତମ କିସ୍ତି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ 22ତମ କିସ୍ତି ମାର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ମିଳିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଦେଶରେ ମୋଟ 30 ଲକ୍ଷ 18,361 ଜଣ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଖାତାକୁ ଆସିବ 22ତମ କିସ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ KYC କରିନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଟଙ୍କା ମିଳିବ ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଏହିଭଳି ପାଖାପାଖି 30 ଲକ୍ଷ ଚାଷୀମାନେ ଆଉ ଟଙ୍କା ପାଇବେ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 17 ଗାଡ଼ି କିଣିବା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟାଙ୍କ ଉଠାଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆୟକର ନିୟମ 2026 ଡ୍ରାଫ୍ଟ ପ୍ରକାଶିତ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆୟକର ନିୟମ 2026 ଡ୍ରାଫ୍ଟ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏକ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କିମ୍ବା ଏହାଠାରୁ ଅଧିକ ଜମା ଉଠାଣ ଉପରେ ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ଼ ପ୍ରଦାନ କରିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ନିୟମ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ 50,000 ଟଙ୍କା ଜମା କରିବା ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ। ଏହାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖାଯାଇଛି। ଯାନବାହନ କ୍ରୟ ନିୟମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ। 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କିମ୍ବା ଏହାଠାରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟର କାର୍ କିମ୍ବା 2 ଚକିଆ ଯାନ କିଣିବାକୁ ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ଼ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ମୂଲ୍ୟର ଯାନ କିଣିବା ପାଇଁ ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ଼ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ। ଅନ୍ୟପଟେ ହୋଟେଲ, ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଦେୟ ସୀମାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 50,000 ଟଙ୍କାରୁ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି। ରିଏଲ୍ ଏଷ୍ଟେଟ୍ କାରବାର ସୀମାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି। 20 ଲକ୍ଷ କିମ୍ବା ଏହାଠାରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟର ସମ୍ପତ୍ତି କିଣିବା ବିକିବା ଏହା ପାଇଁ ଏବେ ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ଼ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ହେବ। ନମ୍ବର 18 ମିସ୍ ସେଲିଂ କଲେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଦେବ କ୍ଷତିପୂରଣ। ବ୍ୟାଙ୍କ ଶାଖାରେ ବିଭିନ୍ନ ଆର୍ଥିକ ଉପାଦାନର ବ୍ୟାପକ ମିସ୍ ସେଲିଂକୁ ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗଭୀରତାର ସହିତ ନେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଆସନ୍ତା ଜୁଲାଇ 1ରୁ ଏହି ନିୟମ ଲାଗୁ ହେବ। ସବୁ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କ, ଏହା ସହିତ ଫାଇନାନ୍ସ ବ୍ୟାଙ୍କ, ପେମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ, ଆଞ୍ଚଳିକ ଗ୍ରାମ ବ୍ୟାଙ୍କ, ସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଏହି ନିୟମକୁ ଲାଗୁ କରାଯିବ। ବ୍ୟାଙ୍କ ଶାଖାରେ ବୀମା, ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡ ଭଳି ଆର୍ଥିକ ଉପାଦାନର ବ୍ୟାପକ ମିସ୍ ସେଲିଂ କରାଯାଉଛି। ମିସ୍ ସେଲିଂର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କୌଣସି ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ କିମ୍ବା ଉପଯୁକ୍ତ ନଥିବା ଆର୍ଥିକ ଉପାଦାନ ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ କୌଶଳ ବ୍ୟବହାର କରି ବିକ୍ରି କରିବା। ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ବିଭ୍ରାନ୍ତ କରି ମିଛ ସୂଚନା ଏବଂ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ବିନା ଅନୁମତିରେ ଉତ୍ପାଦନ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ମିସ୍ ସେଲିଂ କୁହାଯାଉଛି। ନମ୍ବର 19 10 ବର୍ଷ ପରେ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ହରାଇଲା ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ।
ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ହାଇ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ 30 ରନ୍ର ଚମତ୍କାର ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି। 2016 ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲ୍ ପରେ ବିଶ୍ୱକପ୍ ମଞ୍ଚରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ଏହା ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ର ପ୍ରଥମ ବିଜୟ। ଇଂଲଣ୍ଡ ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା। ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ମାତ୍ର 7ଟି ବଲ୍ରେ 2ଟି ୱିକେଟ୍ ହରାଇଥିଲା। ତଥାପି ଦଳ 196 ରନ୍ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଇଂଲଣ୍ଡ କରିପାରିନଥିଲା। ନମ୍ବର 20 ମେଡିକାଲରୁ ଡିସଚାର୍ଜ ହେଲେ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ମିଳିଲା ଆଶ୍ୱସ୍ତି। ମେଡିକାଲରୁ ଡିସଚାର୍ଜ ହେଲେ ଷ୍ଟାର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା। ବୁଧବାର ଦିନ ଅସୁସ୍ଥତା କାରଣରୁ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲେ। ତେବେ କୁହାଯାଉଥିଲା କି ନାମ୍ବିଆ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ତେବେ ସୁସ୍ଥ ହେବା ସହିତ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ସେ ଖେଳିପାରନ୍ତି ଏବେ। ମାତ୍ର ଏବେ ମେଡିକାଲରୁ ଡିସଚାର୍ଜ ହେବା ପରେ ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର ଆସିଛି।